जय जगन्नाथ बंधुगण आपको पुणी एक नूतन भिडियो को सुस्वागत। तो जदि आपण मध्य ओडिशा जॉइंट एंट्रांस एग्जामिनेशन अर्थात ओजेई ऑनलाइन आवेदन करने चाहूँ तेरे किपर ऑनलाइन रे आवेदन करेंगे, कौन सब डॉक्यूमेंट दरकार हे और केते टंकार फी एठारे पे करिया को हबो तार कंप्लीट प्रोसेस टे वीडियो माध्यम जानिया को पाइबे। तेणु वीडियो को बिना स्किप करके शेष आप वेबसाइट को आसीजे। तो यार लिंक आम भिडियो डिस्क्रिप्शन में देदेबू। आप तार ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट यही पेज को आसीजे। देन एठारे आपको देखा मिले फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो यार ऊपर क्लिक करेंगे। तो यार ऊपर क्लिक कलापर एठारे आपको केतोटी इंस्ट्रक्शन देखा मिल जाए। तो यहाँ पढ़ी ने नचेत आप डायरेक्ट तल को स्क्रॉल करेंगे और एठारे आपको देखा मिले कंसर्ट। तो यही चेकबक्स टी चेकमार्क करेंगे। देन एठारे आपको देखा मिले आई एग्री, यही चेकबक्स टी चेकमार्क करेंगे। देन एठारे आपको देखा मिले प्रोसीड टू एप्लिकेशन, यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन आप नेक्स्ट स्टेप एपरी भाव में देखा मिल जाए। तो एठारे आपको केते गुड़े कंसर्ट देखा मिल जाए। तो सब तक एठारे आप पढ़ी नहीं पारे। नचेत एठारे आपको अनेक गुड़े चेकबक्स देखा मिल जाए। ये चेकबक्स तक चेकमार्क करेंगे। नचेत एठारे आपको देखा मिले चेक ऑल, यार ऊपर क्लिक करके सब चेकमार्क कर नहीं पारे। ये कर सारापर एठारे आप तल को स्क्रॉल करेंगे। देन एठारे आपको देखा मिले आई एग्री, यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन एठारे आप यस करेंगे। एति कलापर एठारे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म टी देखा मिल जाए। तो एठारे आप प्रथम आप नाम, देन फादर नेम, देन मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ए सब एठारे आप निर्भुल भाव में देदेवे। तापर एठारे आपको देखा मिले आइडेंटिटी टाइप। तो एठारे आप कौन भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर नहीं पारे। तो बेटर हम एठारे आप अदर सिलेक्ट करके एठारे आपनकर आधार नंबर टी देदेवे। एतिके दे सारापर एठारे आप मोबाइल नंबर तासह एठारे आप जीमेल आईडी को देदेवे। एतिके दे सारापर एठारे आपको गोटे पासवर्ड क्रिएट करिया को हबो। तो एठारे आप गोटे पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड टी एपरी देवे जेपरिक रामो@123, कारण एथिरे किछि लेटर देन सिंबल देन किछि नंबर रिक्वायर्ड होई थाए। एतिके दे सारापर एठारे आपको गोटे कैप्चा देखा मिलिबो। ए कैप्चा टी को एठारे एंटर करेंगे। देन सबमिट ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट ऊपर क्लिक कलापर एठारे आप यस करेंगे। देन आप जिते भी डिटेल फिल करते से सब एठारे आपको देखा मिल जाए। तो से सबुटू थोड़े चेक करेंगे। देन सबमिट एंड नेक्स्ट ऊपर क्लिक करेंगे। और जदि किसी भूल थे एठारे आप एडिट कर नहीं पारे। सबमिट कलापर आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को गोटे ओटीपी जीव। तो उभय तक एठारे आप ओटीपी एंटर करेंगे। ओटीपी दे सारापर एठारे आप गोटे कैप्चा देखा मिल जाए। ये कैप्चा टी एठारे एंटर करेंगे। देन वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट ऊपर क्लिक करेंगे। देन एठारे आप रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाए। देन एठारे आपको देखा मिले प्रिंट एक्नॉलेजमेंट बा डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, यार ऊपर क्लिक करके आपण आपनकर एक्नॉलेजमेंट टी को प्रिंट बा सेव कर नहीं पारे। देन आप नंबर टी को कॉपी करेंगे। देन क्लिक हियर टू लॉगिन ऊपर क्लिक करेंगे। तो एठारे आपन से एप्लिकेशन नंबर टी देदेवे। देन जो पासवर्ड आप क्रिएट करते से पासवर्ड टी एठारे आप एंटर करेंगे। देन एठारे आपको गोटे कैप्चा देखा मिल जाए। कैप्चा टी को एठारे एंटर करेंगे। तो जब आप पूर्व रजिस्ट्रेशन करते आप पासवर्ड टी भूली जाइछंती तेबे फॉरगेट पासवर्ड ऊपर क्लिक करके आप पासवर्ड टी को चेंज कर नहीं पारे। देन एठारे आपको देखा मिले साइन इन, यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन एठारे आपको देखा मिले सेंड ओटीपी ऑन। तो एठारे आप मोबाइल नंबर किंबा ईमेल आईडी सिलेक्ट करेंगे जो थी ओटीपी टी जीव। तो बेटर हम एठारे आप मोबाइल नंबर ही सिलेक्ट करूँ। देन सेंड ओटीपी ऊपर क्लिक करेंगे। देन आप मोबाइल नंबर किंबा ईमेल आईडी को गोटे ओटीपी जीव। से ओटीपी टी एठारे आप देदेवे। देन लॉगिन ऊपर क्लिक करेंगे। देन पुणी आपको एठारे कंसर्ट फॉर्म टी देखा मिल जाए। तो एठारे आप पुणी थे चेकबक्स मान को चेकमार्क करेंगे। नचेत चेक ऑल ऊपर क्लिक करके आप सब तक चेकबक्स को एका थरक चेकमार्क कर नहीं पारे। देन यहाँ आप तल को स्क्रॉल करेंगे। देन एठारे आपको देखा मिले आई एग्री, यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन एठारे आप यस करेंगे। देन एठारे आपको देखा मिल जाए कंसर्ट इज सबमिटेड सक्सेसफुली। तो एठारे आप ओके करेंगे। तो एठारे आपको देखा मिले अनेक गुड़े स्टेप कंप्लीट करने हम जो मध्य कि केवल 2टी ही आम स्टेप कंप्लीट होती। तो एठारे आमको आहुरी बाकी तक स्टेप कंप्लीट करने हम। तो एठारे आप तल को स्क्रॉल करेंगे। देन एठारे आपको देखा मिले एप्लिकेशन फॉर्म, यार ऊपर क्लिक करेंगे। तो एठारे आपको एप्लिकेशन फॉर्म टी देखा मिल जाए। तो एठारे आपको अनेक तक डिटेल ऑटो फिल हो जाए जहाँ भी फिल हो नाको एठारे आमको फिल करने हम। तो एठारे आपको देखा मिले नेशनालिटी। तो एठारे आम जेहेतु इंडिया तेज इंडिया सिलेक्ट करने। देन एठारे आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे। तासह आप क्यों कास्ट बिलंग करती एठारे आप सिलेक्ट करेंगे। तासह जदि आप डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन अथवा ग्रीन कार्ड अंडर जाऊे तेज एठारे आप यस कर नहीं पारे। नचेत एठारे आप नो करेंगे। देन एठारे आपको देखा मिले एनुअल फैमिली इनकम। तो आप परिवार एनुअल इनकम टी 8 लाख रु कम बा 8 लाख रु अधिक एठारे आप सिलेक्ट करेंगे। ये कर सारापर एठारे आपको देखा मिले सेव एंड नेक्स्ट, यार ऊपर क्लिक करेंगे।
ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ୟେସ୍ କରିନେବେ। ଏତିକି କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଡିଟେଲ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଡିଟେଲଟି ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମେ ଆମର 10ର ଡିଟେଲଟି ଏଠାରେ ଦେବାକୁ ହେବ। ତ ଆପଣ ଏଠାରେ ଏହି ଚେକବକ୍ସଟିକୁ ଚେକମାର୍କ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ପାସ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ କେଉଁ ଇୟରରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତା ସହ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ ନମ୍ବର, କେଉଁ ବୋର୍ଡରୁ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଏତିକି ସିଲେକ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର ବା କେତେ ମାର୍କ ଆଣିଥିଲେ ତାହା ଦେଇଦେବେ। ଏତିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କଟି କାଉଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 12ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ। ତ ଯଦି ଆପଣ 12 କରିଥିବେ ତେବେ ଏହି ଚେକବକ୍ସଟିକୁ ଚେକମାର୍କ କରିନେବେ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ପାସ୍ ବା ଆପିୟରିଂ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ପାସ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ, ଅଥବା ଆପଣ ଯଦି ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଥବା ଆପଣ ସେହି କ୍ଲାସରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପିୟରିଂ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇୟରଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତା ସହ ଆପଣ କେଉଁ ବୋର୍ଡରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ନେଇଥିଲେ ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ସେପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମାର ଡିଟେଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନର ଡିଟେଲ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହ ଯଦି ଆପଣ ଜେନେରାଲ ନର୍ସିଂ ବା ଜିଏନ୍ଏମ୍ କରିଥିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ ଦେଇପାରିବେ, ଅଥବା ଆପଣ ବିଏସସି ନର୍ସିଂ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ବିଏସସି ନର୍ସିଂ କରିଥିଲେ ତାର ଡିଟେଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 7 ନେକ୍ସଟ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ୟେସ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ, ତ ଏହାକୁ କାଟି ନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପ୍ଲାଏ ଫର କୋର୍ସ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସାରା କୋର୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବି ଏହା ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି 7 ନେକ୍ସଟ କରି ନେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଯେତେଟି ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତଟି ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇ ପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କାର ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୁଇଟି କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 500 ଅର୍ଥାତ୍ 1500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ। ତିନୋଟି କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଯେତେଟି ବି କୋର୍ସ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋର୍ସ ପାଇଁ 1000, ତାପରେ ପ୍ରତି କୋର୍ସ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଡ୍ ହେବ। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ବିଏସସି ନର୍ସିଂ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଏହି କୋର୍ସଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବା। ଦେନ୍ 7 ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲଟି ଦେବାକୁ ହେବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ, ଦେନ୍ ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଦେନ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ, କଣ୍ଟ୍ରି, ଷ୍ଟେଟ୍, ଦେନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତା ସହ ଆପଣଙ୍କର ପିନକୋଡଟି ଏଠାରେ ଦେଇଦେବେ। ଏତିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ଏବଂ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ଉଭୟ ସେମ୍ ଥାଏ ତେବେ ଏହି ଚେକବକ୍ସଟିକୁ ଚେକମାର୍କ କରିନେବେ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସଟି ଏଠାରେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ଏତିକି କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 7 ନେକ୍ସଟ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ୟେସ୍ କରିନେବେ। ଏତିକି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପଟି ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟରର ଡିଟେଲ ଦେବାକୁ ହେବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟର ନାମଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ସେହି ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟର ନାମଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ଏପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଆପଣ 3ଟି ଯାକ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେନ୍ ସେହି ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟରର ନାମ ଏପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟର ନାମ ସେମ୍ ହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟରର ନାମ ସେମ୍ ନଥିବା ଦରକାର। ଉଭୟତକ 3ଟି ଯାକ ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟର ଯେପରି ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥିବ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 7 ନେକ୍ସଟ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଓକେ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତକ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ହେବ। ତ এই ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରିନେବେ, ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଜେପିଜି ଫାଇଲରେ 20ରୁ 200 KB ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ସିଗ୍ନେଚର ମଧ୍ୟ ସେପରି ଭାବରେ এই ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିନେବେ, ତା ମଧ୍ୟ 20ରୁ 200 KB ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତ ଫଟୋ ବା ସିଗ୍ନେଚର এই ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଅପଲୋଡ, ଏହାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ବା ସିଗ୍ନେଚର ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସେଭ୍, ଏହାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଏହାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଡକୁମେଣ୍ଟଟି ସେଭ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ହେବ। ତ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଏହା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କ୍ୟାମେରା ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଡେସ୍କଟପ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ମୋବାଇଲ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲର ଡିଫଲ୍ଟ କ୍ୟୁଆର୍ ସ୍କାନର ଅଥବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରର କ୍ୟୁଆର୍ ସ୍କାନରରେ ଏହି କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ଟିକୁ ସ୍କାନ୍ କରିନେବେ। ତ ଏହି କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ଟିକୁ ସ୍କାନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଫଟୋ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଫଟୋଟି କ୍ୟାପଚର କରିନେବେ। କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ଟିକୁ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଟିକୁ କ୍ୟାପଚର କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଫିଚ୍ ଫାଇଲ୍, ଏହାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କ୍ରପ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ କ୍ରପ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଟିକେ ଲୋଡ୍ ନେବ ଏବଂ ଆପଣ କ୍ରପ୍ କରିଥିବା ଫଟୋଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସେଭ୍, ଏହାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ 3ଟି ଯାକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 7 ନେକ୍ସଟ, ଏହାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମଟି ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲକୁ ଥରଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିନେବେ।
ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ବକ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। এই ଚେକ୍ ବକ୍ସଟିକୁ ଚେକ୍ ମାର୍କ କରିନେବେ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତେବେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ତାକୁ ଏଡିଟ୍ କରି ନେଇପାରିବେ। ନଚେତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ଟି ବାକି ରହିଲା। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ପେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫି, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏପରି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ। এই ଚେକ୍ ବକ୍ସଟିକୁ ଚେକ୍ ମାର୍କ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ପେ ଫି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଇଜେଟ୍ ଡିଟେଲ୍। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବିଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେ। এই ଚେକ୍ ବକ୍ସଟିକୁ ଚେକ୍ ମାର୍କ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରୋଟି ପେମେଣ୍ଟ ମେଥଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସିଲେକ୍ଟ କ୍ୟୁଆର, ଏଠାରେ ଆପଣ ଭୀମ୍ ୟୁପିଆଇ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। এই କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ଟିକୁ ଫୋନ୍ପେ ବା ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଏଠାରେ ଆପଣ ପେ କରି ନେଇପାରିବେ। ତ ପେମେଣ୍ଟଟି କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏପରି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏପରି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଡାଉନଲୋଡ୍ କନଫର୍ମେସନ୍ ପେଜ୍, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକି ଓଜେଇ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରି ନେଇପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଅଲରେ ସେଟ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଆସିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।